हेड़े मांग लाइव टेलीकास्ट और इंगी आयमा हड़ के नोरे कुकली बुन जनाम दाड़ेया जे तिहिं 7 तारीख और 7 तारीख नोडे संताल काटा पूरे चिदा प्रोग्राम हुई कना अबो आयमा हड़ के बुन बडाया 1855 साल रे जहां इतिहास ओना इतिहास रे कथा अबो बुन बडाया जे तिहिंया दिन रे जहां हुल एहब लेना मेनदो 30 तारीख जहां दुपड़ुब ताहे कना ओना दुपड़ुब रेदो क्रिया को हताव लेदा और इना कते गी 7 तारीख खन दो अपन हुल को एहब लेदा अब नेल दा नोडे अडी आयमा जगह खन नोडे को हिजु कना और तिहिं नोआ संताल कटरा पुकुर रे हुल वक्त रे अडी आयमा हड़गी आबोरेन को गoj कते को गिडी लेद को हुलगरे को जहां को दो बड़ोला ठेन को चला कान ताहे कना बिचार नाम लगित से जहांटा आस ताहे कान ताको ओना लगित ते और इंग्रेज कुरन फत से सिपाही को नोआ जगह रे आबोरेन हड़ को गoj कते को गिडी लेद को और नित नय झारखंड सरकार होतेते नोआ अडी आयमा कमी के लहाव कना बन नेल दा दाराकान दिन आरहो नोंकाना हुयुआ जहां दो बड़ा नामो कना नोडे मिटे लाइब्रेरी हुयुआ और से नोंकान कमी को हुयुआ नोडे आरहो उनका गी अडी आयमा हड़ को जरवाओ कना अब नोडे बन नेला जतो नोआ इतिहास बड़ा लगे अब बन कुरुमुटुया नोडे जहां को उन दिन खन को ভিতরে চলুন ভিতরে ভিতরে দু একটা কথা বলুন লাইভ বলুন আজকে এই দিনটিতে আপনারা সাঁওতাল কাটা পুকুরে কেন এসেছেন বা এখানে কি হচ্ছে মূলত এই ইতিহাসটা একটু বললে উপকৃত হবে 1855 সালে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল তার সমাপনটা তো অত্যন্ত মর্মান্তিক। আপনার জানা উচিত যে সাঁওতাল কাটা পুকুরে আন্দোলনকারীদের হত্যা করে ফেলা হয়েছিল। তো আমরা এখানে হুল দিবস মানাই। হুল দিবস মানে হচ্ছে ক্রান্তি দিবস 30 জুন, কিন্তু এই 7 জুলাই এই দিনই ভোগদাদিতে আন্দোলন হয়েছিল, তারই স্মরণে এটা করা হচ্ছে। এবং আজ এখানে এই প্রোগ্রামটা করছি আমরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি ঝাড়খণ্ড, গোটা ভারত সিধু কানু হুল বৈশী সংগঠন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুমকা শাখার যৌথ উদ্যোগে। আজকে মূলত কোন সংগঠন থেকে বা কারা প্রোগ্রামটা করছে? আমি 3টে সংগঠন বললাম, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা সমিতি ঝাড়খণ্ড, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং উপজাতিদের একটা জাতীয় সংগঠন, সেটা হচ্ছে গোটা ভারত সিধু কানু হুল বৈশী। এই 3টে সংগঠন মিলে আমরা করছি। এবং আজকে মূলত এখানে কি কি প্রোগ্রাম করা হয়েছে? এখানে মূল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহের সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরা। তার কারণ সাঁওতাল বিদ্রোহ যে সময় হয় সেই সময় তো এই এলাকাটা ছিল বীরভূম জেলা,
এবং সেই সময় দেশের রাজধানী ছিল কলকাতা। তো ওই আন্দোলনে যত সরকারি দস্তাবেজ ডকুমেন্ট এগুলো তো 1911 সালে বিহার রাজ্য গঠনের পর বিহার সরকার ওই তথ্যগুলো সিউড়ি রেকর্ড রুম থেকে বা কলকাতার আর্কাইভ থেকে আনে না, যার জন্য এখানকার অধিকাংশ সাংবাদিকরা সাঁওতাল বিদ্রোহকে নিয়ে মন গড়া বিভ্রান্তিকর খবর লেখে। আমরা ওই আন্দোলনের সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য এই তিনটে সংগঠনকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানটা মানুষের মধ্যে সচেতনা আনার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে। ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱩᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ একটু পরে আপনার ওই হুল বৈশি থেকে একজন হুল বৈশি থেকে এখানে আছেন, এখানে আছেন, এখানে আছেন, এখানে আছেন। না একজন তাহলে ডক্টর সাহেব তো বৈশি আপনার সব করে হুল বৈশি ইনি হচ্ছেন লোটা দান করতে দোহক জোয়ার নওয়া আবো সান্তাল রে রে তাবো মেনা ইনা পরে নেতা পেরা কো তিহিং নোডে যাহা কামি হরা সাব কান নোয়া ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱯᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱯᱮ ᱯᱚᱧᱪᱟᱞᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱡᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱨᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱯᱲᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱠᱟᱴᱟ ᱵᱟᱦᱟᱭ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱦᱩᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱫᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱦᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱥᱚᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱤᱦᱤᱧ 7 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱚᱞᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ। 30 ᱡᱩᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 7 ᱡᱩᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱩᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱥᱮᱡ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱚᱠᱩᱞᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱞ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱝᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱯᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱥᱩᱵᱟᱹ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ? ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱩᱞ ᱚᱠᱛᱮ ᱛᱤᱨᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱡ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱵ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ, ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱᱟ, ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱥᱤ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱᱟ, ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱰᱚ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱹᱵᱩᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱵᱩᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭ, ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱫᱤᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱨᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ। ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ? ᱢᱟᱱᱩᱣᱮᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱦᱩᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱜᱚᱴᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱤᱫᱟᱹ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱦᱩᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ। ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ। ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ। ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱮᱛᱟ
नुकु जो भारत सेवाश्रम संघ पाथरारिन पठुआ कोड़ा को नितो दो आबोरेन पठुआ कोड़ा होते थे बेटी पेड़ा दराम लेकर सेरेंग को सेरेंगा जहाँ को स्वागत ही को बता को दिन रे नवा सेरेजम कते विक्रांति कराई भी जिनिस बिन उजेरा गुना अनेड सारा नाते और हेंग चाहे भगवत बोल हेंग चनी अकना ओना बाबते आबोरे नात के मनोता पिड़ा कोई गना को जते को ले चटरो अबना अदोना मन लहाते अलिंग अरदसवा नवा मंच कोना अलिंग स्वामी जिलिंग नेहरिया जे अबिन हे कते बार कथा बिन रोड़ा आज के इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों मैं तहे दिल से अभिनंदन व स्वागत करते हैं। ये गोटा भारत सिद्धू कान्हू हुलबासी की ओर से ये उद्योग लिया गया है। भारत सेवाश्रम संघ एवं बांग्ला भाषा संस्कृति रक्षा समिति की ओर भी इनका सहयोग कर रहे हैं। ये पहला है, ये प्रथम वर्ष है। ये कार्यक्रम एक आनुष्ठानिक रूप में हम लोग मनाते जा रहे हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि संताल काटा पोखर क्या है। 1855 साल में जब सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो छानो का नेतृत्व में
ये आज़ादी के लड़ाई ये कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये मुहिम चलाए थे, उसी के दौरान उनको ये पता नहीं था कि कलकत्ता कितना दूर में है, लेकिन उनका शिकायत था जो महाजनी प्रथा, शोषण और शासन के पीड़ित होके इससे अपने को बचने के लिए, अपने को रक्षा करने के लिए ये बाड़ा लाट के साथ जाने वाले थे। इतना तो जानकारी था कि भारत का राजधानी कलकत्ता हुआ करते थे और बड़ा लाट आज हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है वहाँ बैठते हैं, सभी लोग कम बेसी करके जानते हैं। इनको भी ये पता था और उसको घेरने के लिए, उसका अपना शिकायत दर्ज करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें मार्च किए थे। और जब भी ये लोग वर्तमान जहाँ झारखंड का प्रांत सीमा है, उस समय तो बीरभूम जिला हुआ करते थे और आज इसी का बदौलत, इसी का आंदोलन, इसका क्रांति के बदौलत ही आज संथाल परगना का भी एक नया जिला का सृष्टि हुआ, बनाया गया है। एक ऐतिहासिक है हमारे, आज हम स्मरण करते हैं हमारे स्वर्गीय श्री सीताराम बंदोपाध्याय महाशय जी को, जिन्होंने ये कार्यभार हमारे उत्तरसूरी के रूप में माननीय हमारे गौतम चटर्जी महाशय को दिए और लगातार इसका लिखने लगे। कई अखबारों में वो इसका प्रकाशित करते रहे, पर ये तत्कालीन हमारे जो डीसी साहब उपायुक्त महोदय रविशंकर शुक्ला जी, हमारे दुमका के विधायक माननीय मंत्री बसंत सोरेन जी, जिनका उद्योग से, जिनका ये प्रयास से यहाँ एक संथाल का पोखर, एक आदिवासियों की हजारों में, लाखों की संख्या में जिन लोग अनगणित और नामित पूर्वज हमारे अपने बलिदान दिए और अंग्रेजों ने जहां तहां लेकर के इस पोखर में ही डाल दिए थे। अभी भी जिन लोग हैं उन लोग बुजुर्गों से ये कहानी सुनते आ रहे हैं और जिसका माध्यम से ही इसका उजागर हुआ है। मैं आज जिन लोग अपनी उपस्थित दिए हैं इस कार्यक्रम में, हमें सहयोग कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं, आज श्रद्धा सुमन इनको अर्पित करते हैं। मैं तहे दिल से सबको हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तेहे냐 नोआ दिन रे मेनखान आबोआ मा नागाम रे मा चेद होगे बनु अनांगो ओका बोन आंजम अगु ओका से सेरेñ रे कहानी रे जहां बोन आंजम ओका ओनागे आबोआ सबूत, इनागे आबोआ प्रमाण दो। आबोरिन हापड़ाम को जहां जीवी को आलाय लेते तेहेñो नोआ भारत देशम फुरगल रे से बान अब हर हपना ऐदर हक दोहो को आको बलिदान ते जहां को शहीद करना तेही श्रद्धांजलि बन मागो करना जेमनो खड़गपुरी खनो असी सेमाले पे थुम एमे पे आर नोआ ओका कमी को तारा हाकान नोआ को ले पूरो दड़ियाना नौकाना दिसे हुदिस आर दाड़े एमाले नोआ दाड़े चालाले पे नौका नेहर कते दो दोढ़ाते उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते दो तेही इन्या कथा दो केचे दिया नोडेगे मा तबे खान सनाम को फूल चो अभी सहराव मन स्वामी जी अभी नोडेना जहाँ इतिहास बढ़ाव करना
ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱜᱟᱲ ᱯᱳᱠᱷᱨᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱜᱚᱛᱚᱢ ᱪᱮᱴᱟᱨᱡᱤ ᱞᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨᱮᱭᱟ ᱡᱮ मान अबिन हम हेज कते मी भाग कते नोडे मी रोड़ा ना उछल लगी ते अबिन आड़ी योगदान में ना मान मैं सर गौतम चटर्जी से निवेदन करूंगा कि इस इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे जो हमें नहीं पता है। নমস্কার। সাঁওতালকাটা পুকুরের পদযাত্রার আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক গোটা ভারত সিধু কানু হুলবৈশী কর্মকর্তারা ভারত সেবাশ্রম সংঘ দুমকা শাখার পাথরার আবাসিক বিদ্যালয় পরিবারের স্বামীজি অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় পুরুলিয়ার অধ্যাপকের দল সাংবাদিক বন্ধুরা এখানে উপস্থিত এই ব্লকের গুণীজনেরা প্রত্যেককে আমি জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। 2000 সালের আগে সাঁওতাল বিদ্রোহের সমাপনের মর্মান্তিক ইতিহাস সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না। সেই সময় আমরা প্রথম বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা সমিতি ঝাড়খণ্ডের পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ড বঙ্গভাষী জাগরণ পত্রিকা প্রকাশ করি। ওই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম স্বর্গীয় অধ্যাপক শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতালকাটা পুকুরের ইতিহাসকে তুলে ধরেছিলেন। সেই তখন থেকে দীর্ঘ 24-25 বছর সাঁওতাল বিদ্রোহের মৌরাক্ষী নদীর আমজোড়া ঘাটের স্মৃতি বিজড়িত ইতিহাস, দেগুড়ি গ্রামের সাঁওতালকাটা পুকুরের ইতিহাস, সিউড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন কেন্দুয়া ডাঙ্গালে আন্দোলনকারীদের গণ কবর দেওয়ার ইতিহাসকে বাংলা এবং হিন্দি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তুলে ধরছি। আমি যখন এগুলো লেখা শুরু করি তখন এই এলাকার লোক কিন্তু আমাকে বলতো আমি পাগল, আমি বদমাইশি করছি, আমি মিথ্যা লিখছি। দেখুন, 3 বছর আগে কলকাতার আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় সাঁওতালকাটা পুকুরের ইতিহাসকে 1 ডজন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে প্রকাশিত করা হয়। দুমকার ডেপুটি কমিশনার রবিশঙ্কর শুক্লা মহাশয় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। উনি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার দুমকার এমএলএ বসন্ত সরেনের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন এবং উনি আসার পর এখানে জনগণের সঙ্গে কথা বলার পর এটাকে ধরোহর রূপে, এটাকে সৌধ রূপে উন্নীত করার কাজ শুরু করান। 80 লাখ টাকায় স্পেশাল ডিভিশন দুমকার থেকে এখানে কাজ শুরু বদল হয়ে গেছে, বিডিও পাল্টে গেছে, ডিসি পাল্টে গেছে। 30 তারিখে হুল দিবসের দিন
যখন দুমকার কিছু সামাজিক সংগঠনের লোক সচিদানন্দ সরেন মহাশয়ের সঙ্গে এখানে পৌঁছান, এগুলো সব কাঁটার ঝাড়িতে ভর্তি ছিল। স্থানীয় প্রশাসন সেগুলো পরিষ্কার করার প্রয়োজন মনে করে নাই। আমি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিগুলি গ্রামের গ্রাম সভার অধ্যক্ষ শ্যাম রায় মহাশয়কে ফোন করলাম, উনি লোকজন এনে এখানে পরিষ্কার করালেন। আমরা যেখানটায় বসে আছি এটা কাঁটা ঝাড়ে ভর্তি ছিল। এর আগেও আমি যখন এই সিধু কানু হুল বৈশিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, এগুলো সব কাঁটা ঝাড়ে ভর্তি ছিল এবং এখানে পুকুরে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করাও খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। এখন সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস, সাঁওতাল কাটার ইতিহাস, এইসব সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আজকের এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। একটা কথা খোলাখুলি বলে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে যে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় যেহেতু এটা বীরভূম ছিল, সেই ইতিহাস এখনো পর্যন্ত বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির রেকর্ড রুমে রাখা আছে। 1911 সালে বিহার রাজ্য গঠনের পর সিউড়ির রেকর্ড রুম থেকে সাঁওতাল পরগনা জেলার জমির রেকর্ডগুলো হস্তান্তরিত করেছে ঠিকই, কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহের সেই ইতিহাস আজ পর্যন্ত বিহার সরকারকে বা বর্তমান ঝাড়খণ্ড সরকারকে তুলে ধরে নাই, যার জন্য অধিকাংশ সংবাদপত্রে অনেকে এই বিদ্রোহ নিয়ে যে খবরগুলো লেখেন সেগুলোর কোনো তথ্যসূত্র নাই, সেগুলো অনেকটা মন গড়া। তো সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস সর্বপ্রথম লিখেছিলেন দিগম্বর চক্রবর্তী মহাশয়। উনি ছিলেন পাকুড়ের বিশিষ্ট আইনজীবী, পাকুড়ের রাজ পরিবারের লোক। পরবর্তীকালে বীরভূম জেলার সিপিএমের একজন প্রথম সারির কর্মকর্তা অরুণ চৌধুরী মহাশয় সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে একটা বই লেখেন, যেটার নাম হচ্ছে সিংহ সেনাপতি। কিন্তু এখানে বলে রাখা উচিত, সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে যে ইতিহাসকে নিয়ে যে কলম ধরেছেন অনেকে, সেখানে তার রাজনৈতিক চিন্তাধারাকেও তুলে ধরা হয়েছে বা তুলে ধরেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে এখনো রিসার্চের দরকার আছে। 26 তারিখ সিধু কানু হুল বৈশির পক্ষ থেকে দুমকা পোখরাচক থেকে 105 কিলোমিটার পদযাত্রা হয়েছিল। সেই পদযাত্রার অনুষ্ঠানে সেখানে ওই বৈশির সুলেমান বাবু বলেছিলেন যে আরো একটা হুল দরকার। হুল মানে তো আন্দোলন, হুল মানে তো ক্রান্তি। তো 1855-তে আন্দোলন যেটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল জমির খাজনার বৃদ্ধি, রেল লাইনের ইংরেজ ঠিকাদারদের এখানকার সাঁওতাল রমণীদের ওপর শারীরিক অত্যাচার এবং জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে। তো সেই আন্দোলনের 169 বছর পরও বুদ্ধিজীবীরা বলছেন আরেকটা হুল দরকার, অবশ্যই দরকার। 1855-তে ইংরেজ আমলারও তো বলেছিল যে সাঁওতাল পরগনা তোমাদের দেশ, তোমাদের রাজ্য, তোমরা নিজের মাতৃভাষায় কথা বলবে অফিসে। কিন্তু দেখুন আজ 169 বছর পরেও সেই ভাষার কি যথাযোগ্য বিকাশ হয়েছে? তার লিপির কি বিকাশ হয়েছে? সেই জন্য আন্দোলন দরকার। মহাজনীর প্যাটার্ন পাল্টে গেছে। আগে ছিল ঠালমেঝেন 17, ঠালমেঝেন 17, মানে গরিব সাঁওতাল চাষ করার পর ধান নিয়ে মহাজনের বাড়ি যেত। তার সেই ধানের যখন মানে ফেরত দিত, মহাজন যখন ধান পায়ে মাপত তখন 17টা 18 হতো না, 19 হতো না, ঠালমেঝেন 17, এইভাবে শোষণ হতো।
এখন কিন্তু শোষণের প্যাটার্নটা পাল্টে গেছে। এখন ওই মহাজনরা কিন্তু ব্লকে মনরেগার এজেন্ট, তারাও কিন্তু ওই ফ্যালমেজন সতর্ক না করে লাকড়াঘাটি গ্রামের কাজ সাদিপুরের লেবারের নামে। তার জন্য হুল দরকার, শিক্ষার জন্য হুল দরকার, স্বাস্থ্যের জন্য হুল দরকার। আর তার জন্য সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরতে হবে। যদি আমরা সঠিক ইতিহাস তুলতে না পারি, আমরা যদি মন গড়া বক্তব্য রাখি, তাহলে সিধু কানুর ওই যে বিশাল কর্মকাণ্ড, সেই কর্মকাণ্ডকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারবো না। আজ অনেকেই এখানে আসছেন, কেউ আগে এসছেন, কেউ পরে আসছেন। ভালো লাগছে যে স্থানীয় সাংসদ নলিন সরেন মহাশয়ের আজকে এখানে আসার কথা আছে। দেরিতে হলে উনি যে আসছেন সেটাকে আমরা গ্রহণ করেছি, এটা পজিটিভ। তবে এর আগে এখানে বসন্ত সরেন মহাশয় এসেছিলেন, আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মারান্ডিও এখানে এসছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানেন, লড়াইটা যাদের জন্য তারা সেইভাবে এগিয়ে আসছে না। আমি তো গৌতম চ্যাটার্জি, ইন্দ্র বামড়ে কোড়াকান্দিয়া, আমি আসছি, অমল মণ্ডল আসছে, চণ্ডী চক্রবর্তী আসছে, ভৈরব দত্ত আসছে, ডাক্তার অসীম লায়েক তার সময় নষ্ট করে আসছেন, সামদা এই যে গ্রামসভার অধ্যক্ষ, উনি যে 20 বছর আমাদের সঙ্গে আছেন, তারা আসছেন। কিন্তু আমরা কেন জানি না আমাদের কোথায় দুর্বলতা। এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এখানকার মুখিয়া, ওয়ার্ড মেম্বার, জেলা পরিষদের সদস্য, তাদেরকে আমরা ঠিকভাবে আনতে পারছি না। যতক্ষণ পর্যন্ত যাদের জন্য লড়াই তাদেরকে আমরা নিয়ে আসতে না পারবো, ততক্ষণ আমাদের যে মিশন, যার জন্য আমরা এই লড়াইটা করছি, সেটাতে আমরা সুফল পাব না। যাক, আজকের এই অনুষ্ঠানে সিধু কানু বুরসা বিশ্ববিদ্যালয় পুরুলিয়ার থেকে যে সমস্ত অধ্যাপক শিক্ষাবিদরা আছেন, তাদের মধ্যে একজন কেউ এখানে বক্তব্য রাখবেন, এটা আমার অনুরোধ থাকবে। আর শেষ করার আগে আমি আমার সাঁওতাল ভাইদের বলছি যে আজকে বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়ায় উপজাতিদের যে উন্নয়ন হয়েছে, সেই উন্নয়নটা কিন্তু সাঁওতাল পরগনায় সেইভাবে হয় নাই। তো আমরা আপনাদের অনুমতি নিয়েই বলছি যে সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওনার নাম বেল টুডুকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। তার কারণ ওনার কাছে আমরা জানতে পারবো যে পুরুলিয়া এলাকায় ট্রাইবেলদের জন্য কী ধরনের কাজ হচ্ছে, সেখানকার ইউনিভার্সিটিতে কী ধরনের কাজ হচ্ছে। তার কারণ আমি তো ওনাদের অধ্যাপকদের সঙ্গে অনেক প্রোগ্রাম করেছি এবং দেখেছি যে সিধু কানু মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাইবেলদের ওই সম্মান দেওয়া হয় না যে সম্মানটা ওখানে পাওয়া যায়। নমস্কার, আসুন বেলবাবু। আরে পাখি যে মুসলমান হুম।